तेतीस कोटि देवता स्थापन ओ माता ठारे बुझी सुंदर हस्त देइयो पड़ी बिंदु गोटी गर्भे यही कोई मानवता को बंद करी पारी जाकू 33 कोटी देवा देवी कहउछंती गोमाता विराट शक्ति मन रखिथबो जो गाई जा घरे अछि से जति सुगंधम से चाटी ताटी गोटे सप्ताह पर्यंत विपद पड़ी कना मां चाटी देछि सेति पई गोरु को पालिबा यदि चाटी देछि मां जेमति मुरे आउ ये थरे आउ से दिए मां भीतर बरम टिके गाली था कना पुओटा जन्म करि गोमाता तुम जन्म कर किंतु जतबे तुमर शुभ लक्षण हेथिबो से चाटी बाटा तुम ठारू कलमश कर्म तापरे कहले कोन ना पूर्वे रांधी पश्चिमे बांधी उत्तरे थोइबु दक्षिण तेबे जाई धन पश्चिमे रे गोरु को बांधी पश्चिम रु विपत्ति आसे से बाट दे समेत प्रवेश करंती पूर्वा घर रो द्वार मेर किना गोटे बड़ जतबे आगे जाउथले गोरु दुआले सुआउथले काहे ना समस्त विपत्ति गोमाता गोमय एते प्रकार ता भितरे अछि समय पहिले मु ताको कहिबी देखा कोन कोन ता भितरे अछि बाबू रे केही जाउ जति पाप अटके गोबर पानी एना के गोबर पानी पीले तुम जान छ देखो भागवत रे कोन लिखा छै शीतल जल तृण दाने शीतल जल तृण दाने बाबू रे आमर एबे यज्ञ गला आमर गोटा यज्ञ गला पंत माने खेले कहले बाबा गोमाता बिना ना गोमाता पूजा होना ना काहे मु कहले मोर से केलांकारी उपदन हो कि ना कोन मु कहली से आसीबे एटू गोरु को तमे कोन करबो दब सुखिला अरुआ चाउल से जे जते बार तो जबरदस्ती दब से गोरु कोठी थबो एटी झांज मृदंग घंट बाची जते बळे से ओघा टानिबो ताकु से पिटी जहा को मारी पूजा करबो पिटी पिटी गानी बछ से त कहै छी शीतल जल तृण दान अच्छा जाई तार हगी हबो माचरा झाड़ा भुया हेजियो बोइजो कहबे ये कालू बाबा कोनटा को मंत्र कर दे तंत्र कर दे खीर दा अच्छा मोर दोस्त गुआटे बसे दियो गोटा गोमाता मूर्ति अछि काहे केतोले पूजा करियो जति जीव गोशाला को बोले जोठी गाई बंधा सेठी जीव खुंटे रे फूल टिके दबो चंदन टिके दिबो सूक्ष्म पानी टिके दबो केरा धूप कला शीतल जल तृण दाने जीव गोष्ठाने ये भई गोरु करियो यज्ञ आरंभ तमे कोन कले गोरु कोर्ता को चाटिले से ता विधान होची तमे ताको बाड़ेइबो आनी से गोरु मोर पूजा दरकार नाही तेणु हे तो मु ठीक करछि भूल करछि मु समस्ते विचार तो जान बाबाजी लोक आमे संग बाबाजी लोक को तो बहुत कथा तमे जानु थबो ओडा बाबा डामरा करे के पुला कोन लेखला मु ले ले कला अमीना मारी चिखिलो आउ नै जते हलौ छ हला मत तळे न कइले तेणु जति भूल थिबो आमे शास्ति पाइबा जति पते भूल नाही काकु डरिवार नाही काहा तू हमर नाही होय आउ हमर आउ काहा अचुत नंदे जो सोवे रामदास
সাথী দয়া ছোমার প্রার্থনা পিতা মাতা পাদে কইল কাকি আমার ସବୁ ବାବାଜୀ ପିତା ମାତା ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମୋ ବାପା ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନରାମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରହେ ବାପା ମା ଠାରୁ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତା ମାତା ଦେଖିଲା ଗୁଡାଏ ପାଠ ପଢିବା ସବୁ କରିବା ବାପା ମାଙ୍କୁ ରଖିଦବା ତମେ ଏ ଘରେ ଆମେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ସହିତ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ପଳେଇଯିବେ ବାପା ମା ଏଠି ମରିକି ପଡୁଥିବେ ମଲା ବୁଲା ସିଏ ପାଣି ଦେବେ ତ ଦେଖ ମୋରିଆ କରି ପାଣି ତା ତଣ୍ଟରେ ନାଗିଯିବ ପାଣି ଗୁଡାକ ଦେଲେ ମୋରି ହାତରେ ସେ ଯାଇଥାଏ ଏଇ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବେଳେ ଆସିବେ ଇଏ ଧର୍ମ ତେଣୁ ଗୋମାତା ଚାଟି ଦେଲେ ଆଉ କଣ କରିବ ନା ତା ଯୋଉ ଏଇ ଗୋଳା এই যে গোড়াটা আছে আমার ভিতরে হচ্ছে ভেন তোমার যে চিপি পুরো না ফোনে চিপি তাদের এমনি রেখা রেখা সব হয়েছে সে রেখা গোটা করে গেলে হবনি আমার ভিতরে হচ্ছে তুমি দেখিছো সাধু সন্ত কম করতে বইতে যে অতি পাগলা ভଳିଆ হয়েছে বাবারে আর কম করিবি চুলিরে পানি বসিলা আমি কম করিবি তু আইবি ଯିବୁ ପିଲା କହିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ପା ଚାଉଳ ନାହିଁ ଡାଲି ନାହିଁ ପାଣି ବସ ଶୁଣିଥାଉ ପାଣି ବସା ଦେଖିବ ଆସିବ କି ନାହିଁ ଇଏ କାନରେ ହାତ କରିକି କୋଉରେ ଖାଲି ଚିପିକି ଜୋରେ ଧରିଲେ ଗୋଟା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଇରେ କିଏ ନା ମତେ ବାକି ଗୋଟେ କହିଲା ତୁ ତୀରନ୍ଦ ନେଇକି ଯା ସେଠି ନହେଲେ ତୋତେ ଦଣ୍ଡ ହବ ଆମର ହାତରେ ସେଇ ଅଛି ଚେତରେ ମନ ଚେତେ କଲା କର୍ମ ହସ୍ତେ ରହିଛି କର୍ମ ରହିଛି ସବୁର ହାତେ ଯୋଉ ରେଖା ଉଡା ଏ କର ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଛ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ମାନେ ରେଖା କଟି ଲୋକ କଣ ହେଇଥିବ ଏ ରେଖାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏଇ ବୋଳାରେ তুমি ଏମିତି ଆଉଁସ ସେ ଗାଈ ସେ କଣ କହ ଏମିତି ଦେଖି ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା ତମ ପାଇଁ ବିପଦ କାଇଁ ମନା କରୁଛି ତୁ ଏଭଳିଆ ପାପିଷ୍ଟ ଯଦି ଏମିତି ଆଉଁସିକିରି କଣ କରିବ ତାର ଏଇଠିକି ନା ଏମିତି ଏମିତି କରିବ ସେ ସ୍ଥିର କିନା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତମକୁ ଚାହିଁଚା ଗୋମାତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ମନେ ରଖ ଏତିକ ଯିଏ କରିବ ଜୀବନରେ ତାର ବ୍ଲଡ କାହିଁକି ନା ସାଇନ୍ଟିଫିକ ରିଜନ ଅଛି ତେଣୁ ଇଏ ପୁଅ ଗୋ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଚାଟିବାର ଫଳ କଣ ଦେଖ ଏଇ କାଳିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତେଜସ୍ୱୀ ତେଣୁ ଗୋମାତା କାହିଁକି ବାବୁରେ ଯୋଉ ଗୋମୟ ଶୀତଳ ଜଳ ତୁଣ ତାନେ ଜୀବ ଗୋସ୍ଥାନ ବାବୁରେ ଗାଈ ଭଲ ଘାସ ତା ପାଇଁ ଘାସ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବୋଲେ ନର୍ମାଲ ପାଣି ତାକୁ ଖାଇଲେ ଖାଲି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଘାସ ସେ ଖାଉଛି ତା ପେଟରେ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆମ ପେଟରେ ଯୋଉ ପାକସ୍ଥଳୀ ଅଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ଭିତରେ କଣ ତା ଭିତରେ ଶେଷା ରହିବ ବା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯୋଉ ଲାଳଟା ରହିବ ସେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ବିରାଟ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଟେଳାଏ ଖାଇଦବ ତମ କିଡନୀ ଫେଲ ହବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜନ ମୁଁ ତା ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଲେଖା ଅଛି କିଡନୀ ଫେଲ ହବ ହାର୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହବ ପେଟର ବ୍ୟାଧି ହବ ଚର୍ମଗତ ରୋଗ ହବ ସେଇ ଗାଦିଏ ଗୋବର ପାଣି ପିଜେ ତ ପାପ ଧୋତ ହେଇଯିବ ଅର୍ଥାତ ପାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପାପ ହଉଛି ବ୍ୟାଧି ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ବ୍ୟାଧି ବାବୁରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ମାଳିକା ଇଏ ମାଳିକାକାର ମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ପାଠ ପଢ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଗୁରୁ ସଦଗୁରୁ ସେମିତି ମାଳିକା ପଢୁ ଏ ଚଟି ବହି ପଢିକିରି ମାଳିକା ହବନି କଣ କରନ୍ତୁ କହିଲା ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଜାଣ ସେଠାରେ ୟାକୁ ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପଢିଲେ ନାଇଁ ତାକୁ ଆମ ମନକୁ ପାଉ ଏଇ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଶାସନ ମାନ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ମନକୁ ଲାଗୁଛି ନା କାଇଟା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲେ ତୁମେ ଯାଉଥିରେ ନସର ପସର ଆମେ ସେଇଥିରେ ମା
ତୁମକୁ ଯେ କଥା ଅଖାଡୁ ଲାଗିବ ଆମେ ସେ କଥା କହୁନୁ। ତୁମେ ଯା ବୁଝିଛ ଆମେ ଯା ବୁଝିଛୁ ବୁଝା ବୁଝିଲେ ତୁମ ଆଖି ଅଛି ମୋ ଆଖି ଅଛି ଆଖି କାଉଁଟିଏ। ଆରେ ମହାପୁରୁଷ ତ ଆକୁ ଲେଖିନା ନା ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯାଇଥିଲ ମାଳିକାରେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋର ଓକିଲ ବାବୁ ବଡ ବଡ ପାଠୁଆ ଆମେ ତ ବେଶୀ ପାଠ ପଢିନୁ କୋଉ ଡିକ୍ସନାରୀ ଶିଖା ଫାଦର ମାନେ ଥିଲା ବାପା ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଡ୍ୟାଡ ବୋଲି କହୁଥିବ ସ୍ପୋକନ ବୋଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଶବ ବାପା ହଉଛି ଶବ ମା କିଏ ନା ମମ୍ ମିଶର ସଭ୍ୟତାର ସମାଧିକୁ କୁହାଯାଏ ମା। ତେଣୁ ଆମ ମା ବାପା ଏଭଳିଆ ହେଲେ ପିଲାଠାରୁ ମା ବାପା ଆଉ ମା ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ କାହିଁକି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଣ କଥା ହେଲେ ଯୋ ନିଜନ୍ମା ହୋଇ କେହି ନଜରି ଭୂତାସ ଜନନୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନଥିବ ଚିରୁଗୁଡ଼ି ଜନି ଦେଶ ଜନ୍ମ ହବ ସେ ଜନନୀ ହବ ଇଏ ପୁଅ ହବ କଳିରେ ନାହିଁ ସବୁ ଚିରା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ସେ କେମିତି ତାକୁ ଡାକିବେ ମା ଆଉ ବାପା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିଲାତି ମଞ୍ଜି କହିବାର କଥା ଯେ ଆମ ଭିତରେ କୋଉ ଭଳିଆ ରହି କହୁଥିଲି ଆମ ଗୋମାତା କଥା ଯେ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଖାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲୋଭରେ ପଡି ତାକୁ ଚୋକଡ଼ ପିଡ଼ିଆ ଦଉଛେ ଯଦି କ୍ଷୀର ଦେଲାନି ତାକୁ ଗୋଟେ ବେଲା ମିଳି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମା ତମ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲା ତାଠି କରିଥିଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କ୍ଷୀର ଭୋଗ ମା ତମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ତାର ହଉନଥିଲା ଯାଅ ଯୋଉ ମାର କ୍ଷୀର ଟିକେ ଶୁଖିଲା ତାକୁ ପିଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଏ ଭିଟାମିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଏ। ଆମ ମା ଗୋମାତା ତାକୁ ତମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପଡିବ ବେଲା ମିଳି ଗୁଳାଇ ଦବ ବାବୁରେ ଦେଖ ଆମ ଧର୍ମ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଗୋଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ତା ମା ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିବ ଯେ ପାଟିରେ ନଗେଇ ଦବ ଦେଖିବ ଆମ ଗୋମାତା ମା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଥିବ ତା ପଛକୁ କେମିତି ଆଉ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ମା ଠାରୁ ଛୁଆ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିବ ତେଣେ ବାପା ଆଉଥିବ ବାପାକୁ ଟିକେ ଟେରେଇ ଚାହିଁଦବ କ୍ଷୀର ଟିକେ ବୋହି ଯାଉଥିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତ ତା ମାର ବକ୍ଷ ଉପରେ ରଖିଥିବ ଛୁଆ ମା ତା ପଛକୁ ଆଉଥିବ। ଇଏ କି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସମୟ ନାହିଁ ସେ ବାବୁରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମା ସେତେବେଳେ ଯଦି ମା ଠାରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ ସେ ମା କରିବ କଣ ଜାଣିଛ କୋଉ ଭଳିଆ ଆତ୍ମାକୁ ବାବା। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋମାତା ତା ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଛୋଟ ଛୁଆ ବାଛୁରୀ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଖାଇ ଜାଣିଥାଏ ସେ ତା ପଢାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରିବ ସେଇ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ମା ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ତା କ୍ଷୀରର ଶିରା ଯୋଉ ଆସି ତାକୁ ଠିକ ହଉ ଯାଉଥିଲେ ଛୁଆଟାକୁ ଟାଙ୍ଗିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଗୋମାତା କେମିତି ରକ୍ଷା ହବ। ଆମେ ବା ଲୋଭି। ଆଚ୍ଛା ସେ ନେଲେ ହଉ ଯଦି ତାକୁ ନେଇଗଲେ ସେ ଛୁଆକୁ ହଉ ହେଲେ ତାକୁ କଣ କରିବି ତା ଧର୍ମ ତା ବିଚାର କରି ଆମ ତୁମ ଭାଷାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବଳ ତା କୋଷତନ୍ତ୍ରକୁ ଛେଦନ ସେ ବଳ ତୁମକୁ ଜୀବନ ସାରା ପୋଷି ତାକୁ ବାଡେଇଲ ପିଟିଲ ମଣ କଲ ମାଟି ତାଡିଲା ମଞ୍ଜି ତମେ ବୁଣେଇଲ ଦାନା ତମକୁ ଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ପାରିଲାନି ଆଉ ଆକୁ ରଖିଲେ ତମର କଣ କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା। ତାକୁ ଦିନ କଣ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତା ଖାଇଥାନ୍ତା ତୁମ ଘରେ ଯଦି ସେ ଯାଇଥାନ୍ତା ତମ ସପ୍ତପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର କାନ୍ଧରେ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତ ତାହା କଲନି କଂସେଇକି ଡାକିକିରି ଦେଇଦେଲ। ସିଏ କଣ କଲା ସେ କଂସେଇ ନେଇ କୋଉ ପାଇଁ ଦେଲା ସେ କଣ ହଳ କରିବ ସେ କାହିଁ ତମକୁ କିଣିକି ଦେଲା ସିଏ ଜୀବନ ସାରା ତମକୁ ପୋଷିଲା
ये हृदय तुम पशिची जीवन सारा से जे पशिची आ करि पाइलानी तमे ताकू 150 टका को बिक्री कर देना से 150 टका कथा कहबो से 150 टका घर द्वार करि परिबे किंतु ताकू जते बड़े नहीं हसई तो काटी दे तुमको जी पोषुला तुम्हें ताकू 150 टका बिक्री देबो से ताकू नहीं काटिला तो काटिला ता मांस गुराक तम आनंद मांस बापा हेतिलो पर कहथलि बापा ए आइन का तुम उठो पाइबो तम पारिबे कोन ना कोर्ट कचेरी सब राय दे दैछि चिड़िया खाना तार स्वतंत्र लाइसेंस अछि कोटा हबो मांस सेठी कोटा जगह रे पुपुड़ी धान अछि प्रथमे से पिपुड़ी धारू को हमें बंद करले कोन हबो तबे जते से पिपुड़ी के मारिबो गामासी से कर से आउ को बाटे जांगी सेई गुड़ भरी पखरे लागि किंतु तुमे जति चिंता करो पिपुड़ी त कर जा मु जदी गुड़ भरी को स्थानांतरित कर दे आउ पिपुड़ी लागिबे तुमे जदी लाइसेंस बंद कर दो आउ गोरु काटी तुमे जदी हमु सब कहबे बाजा रे बाबा जी मान जो छंती जो कीर्तन कर से तो कहते गोटा भल गोरु छाड़ कौन करेंगे से कह तुम जिते कह गो माता की रक्षा हम पार्टी रे कह कथनी पार करणी नहीं ये करणी थिले बा कथनी नहीं ये दिलो से कथनी बबा करणी लोक ई हरे चिता तेणु ये तो बजेबे निश्चित ताकू यदि बंद करिबो नै एई ताकू तबे जो प्लास्टिक रे बाहर केते सुंदर बाजी हम मठुको आसीथले बाजा वाला ताकर देखिबो बे सब प्लास्टिक रहउची भलो बाजी ताले छालो खाइ पारि एपटे के जदि बेल्ट पिटी गला जोता पिटी गला से चमड़ा ठाकुर पाखु को जीव अच्छा ये जो बाजा बजे तो चमड़ा छालो ये केमति गला मनुष्य स्वार्थ मनुष्य के स्वार्थ ए विचार जिते बड़े तुम अनुभव तुम्हें अनुभवर मनीष किंतु हमारा अनुभव है बाबूरी हम जो गोबर टिके खाइला हम आ गोटा मूत्र चिकित्सा से जो गो ताकू जदि तुम्हें प्रतिदिन खई रे ओगोसा गुड़े दब खाइबो जीवन रे ईशन क्रिया हो थायराइड हो ठंडा व्याधि हो हमर गृह चिकित्सा बाबू रे तमे कोन करिवो भलो शरीर सब टिके गोमूत्र टिके लेपिलो कोन सी चर्म रोग होबनी आगे गोमूत्र लेप हो सेही प्रथा जे पाप गोटे चांद्राण प्राश्चित कर्म हुए पंचगव्य साइंटिफिक रीजन रे मने रख ये पंचगव्य काहा कुआ गोमूत्र गोमय दधि घृत ये सब पांचटा गाय देखिबो मुंडरे कंचा क्षीर दही मुरे माइले जा मूत्र चर्म रोग होते गोमय अंतरीय व्याधि होते जो माने ब्राह्मण डाक पंचगव्य भूतत्व विचार करी गायत्री करी ताकू अभिमंत्रण करी दे तुले पी एई ना के पीले तमरो एलर्जी हो इन्फेक्शन हो जो काहे ना गाय की तमे दउचो अच्छा देवता जे 33 कोटी देवता हमें जहा को मानु छी 33 कोटी देवता जहा पे अछन ताकू तमे सुकुआ पानी दउचो ओइठा तोरानी दउचो तमे जा खाइ सारिबो सब तारी गुंडरे खाइ दउचो जो थे पोको सालू सालू होते सेई मेंदु को तमे तम ठाकुर को दियो तम अविचार अविद्या तमे केमिति दउचो सेटा कोन करि पारि आम गो माता हमें भलो भाव सुस्त घास भल रे भगवान जहा जहा आमे आम देह लोम बेसी
ଭଗବାନ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୀତରେ ଆମେ ଥରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଧି ହବନି, ଶୀତ କରିବନି। ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରେଶମ ବା ଚର୍ମ ଉପରେ କେତୋଟି ଲୋମ ଢାଙ୍କା ହେଇଛି। ସିଏ କଣ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ତା ଲୋମ ଟାଙ୍କୁସି ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଗାଈର ଭେଦ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଗାଈକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦବ। ଗାଈ ତାର ଛାଁ ଛାଁ, ସିଏ ଜାଣିଛି ମୋ ଔଷଧି ତାର କଣ। ଶୁଙ୍ଗି 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 କିଛି ଖାଉନଥିବ, ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ଚାଟ, ଆକୁ ଚାଟ, 3 ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତମେ କଣ କରିବ? ପୁରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଈ ମରିଯିବ। ତୁମେ କଣ କାହିଁକି ଗୁଡା ହୁଏ ନା, ଯେହେତୁ ସିଏ ତା ଧର୍ମରେ ରହିଛି, ସିଏ ତାର ପାଣି ପିଇବ। ସିଏ ଯଦି ଟିକେ ନ ଖାଇଲା କୋଉ କାରଣ ଖାଇ, ତମେ ଦେଖ ଯେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବୁରେ, ମଣିଷ ହୋଇଲା ମଣି ନ ବୁଝି ମୋତି ତାର ସ୍ୱଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲା ବିଧର୍ମେ ସାପ ଗୋଟା ଗାତରେ କେତେବେଳେ ଶୁଙ୍ଗିକିରି କହିଦେବେ ସାପ, ଗାଈ ମାନେ ସବୁ କରୁଥିବେ। ଦେଖିବ କୋଉ ପତ୍ର ସେ ଖାଇବା କଥା ଶୁଙ୍ଗିକିରି ସେ ଖାଇବା, ଯେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ସେ ଘାଣ ବିଦ୍ୟା କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲା? ମଣିଷ କହିଦବ ଆଜି କୋଉ ବାଟେ ଯିବି, କୋଉ ବାଟେ ଯିବି, କଣ ହବ କଣ ନ ହବ ବାରୁଣୀରେ କହିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେ ବିଦ୍ୟାଟା ହଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମ, ତାକୁ କେହି ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଗୋମାତା ଶୁଙ୍କିକିରି କହିଦବ କଣ, ସେଇ ଯଦି ଚାଞ୍ଚି ଦବ ତମର ସବୁ କିଛି ଅଛି, ତମେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଖୋଇବ। ତା ଜିଭଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିକି ଅନେକ ଘଷିଲେ, ଆରେ ଜଣେ ଯିବ, ତମ ଜୀବ ଯଦି ଖୋସାଟି ଆଣିକି ଜଣେ ଘଷିବ, ତମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ଟୁଣ୍ଡୁଗା ହେଲେ ତମେ ଦରମଲା ହେଇଯାଉଛ ନା। ଗୋମାତା ତାକୁ ବୁଝିଛ। ତେଣୁ ସେ ଗୋମୂତ୍ର ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଭିତରେ କେତେ ଔଷଧୀୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାରି ବାଟ ଦେଇକି ଆସ, ତମେ କୁଆଡେ ବୁଲିକିରି ଆସିଛ? ଯଦି ଗୋବର ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଆସିବ, ତୁମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ତମେ ଏତେ ଆଡେ ବୁଲୁଛ, ଆଲର୍ଜି ହଉଛି ଧୂଳି ଫୁଳି ଉଡିକିରି। ମହାପୁରୁଷ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଗୋଧୂଳି ଗମନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପଛରେ ରହିଥିବେ, ଯୋଉ ଗୋଧୂଳି ମାନ ଉଡୁଥିବ, ତୁମେ କେବେ ଥରେ ଅନୁଭବ କର। ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ଜୋରେ ହେଇଥିବ, ଛିଙ୍କ ଜୋରେ ହଉଥିବ, ଗାଈ ପଲ୍ଲେ ଜୋରେ ଯାଉଥିବ, ତା ପଛରେ ତମେ ଆସ, ତମ ଦେହରେ ସେ ଗୋଧୂଳି ବାଜିଯିବ, ନାକରେ ପଶିବ, ତମକୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଥଣ୍ଡା ଯିବ। ଯଦି ନହବ କହିବ ଆଲୁଆ ଭାବିଥିଆ। ତେଣୁ ଗୋଧୂଳି ସ୍ନାନ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଗୋଧୂଳି ସ୍ନାନ। ଏବେ ତମେ ବେଶୀ ଗାଧଉନା, ଦେଖ ପାଳକ କଥା, ତମେ ବେଶୀ ଗାଧଉନା, କାହିଁକି ନା ଶୀତ ଦିନ ଥଣ୍ଡା। କିନ୍ତୁ ପୁରା କାଳରେ ବିଦ୍ୟା ଋଷିମୁନି ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ ତମେ ଏବେ ବୁଝିବ। ପ୍ରବଚନ ତ ବହୁତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି କୋଉ କଥା ଜାଣିଲେ ଆମ ସ୍ୱଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହବ, ଆମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହବ, ସେ କଥା ଆମେ ବୁଝିଛ ତ। ଭଗବାନ ଆମକୁ 6ଟା ଋତୁ ଦେଇଛନ୍ତି, 12ଟା ମାସ। ଖରା ଦିନେ କଣ କହିଲେ ବାବୁରେ? ପୋଳା ପିଇବୁ, ଖରାରେ ଚାଲିବୁ, ନିଆଁରେ ଚାଲିବୁ। ଝାମ ଜୋରେ ଖରା, ନିଆଁରେ ଚାଲିବୁ।